اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم ہوتا ہے قربانی کے۔ اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں، ایک عظیم درس ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں، اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 21ویں پارے کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کے ہزار انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے۔ مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی، اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا۔ قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا۔ جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی، امتحانات ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آزمائے گئے، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا اگر ایمان ہے، اگر ایمان پر باقی رہنا ہے۔ کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، کبھی ایسی مدبیر نہیں ہوئی کہ تمہیں گردن کی قربانی دینے پڑے، ہو سکتا ہے نہ آیا ایسا موقع۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی مال کی قربانی دینے کی بھی نوبت نہیں آئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی اولاد کی قربانی دینے کی نوبت نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر وطن رشتے داروں کی قربانی دینے کا بھی موقع نہ ملے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ایک بات طے ہے، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، چاہے کمزور ہو کہ طاقتور ہو، ایک قربانی تو دینا ہی ہے، وہ ہے خواہشات کی قربانی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تمہیں قربانی کا اور اپنی کسی چیز کو پیش کرنے کا یا لٹانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے ایسے عظیم چیلنجز تمہارے سامنے ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، گناہوں کے ڈھیر لے کر کے آئی ہے۔ اب تمہارا کٹھن امتحان ہے۔ وہ زمانہ اچھا تھا جب چھوٹی بڑی تلواریں لے کر چاہے زنگ آلودگی کیوں نہ ہو میدان میں اتر جاتے تھے، مقابلہ ہوتی تھی، جہاد میں شریک ہو جاتے اور اپنی گردنوں کا نذرانہ دے دیتے۔ ان کے ساتھ اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں، لیکن آج کے زمانے میں نہ تلوار کی نہ چاقو چھری کی یہ جنگیں نہیں ہیں۔ آج جو تمہارے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی جنگ ہے، اسی میں ساری جنگیں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو مات دیتی ہے، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ اب میں اگر کہوں تو ہو سکتا ہے میری بات کا ایکشن لیا جائے، لیکن کہنا ہماری مجبوری ہے کہ دنیا میں آج کچھ بیماریاں زور زبردستی پھیلائی گئی ہیں اور اسے یہ ظاہر کرایا گیا کہ یہ انسانوں کے جسموں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں، جبکہ سائنس کا علم رکھنے والے اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں آج بھی بایو ویپن تیار کر رہے ہیں۔ بایو ویپن کیا چیز ہے؟ لیبارٹری کے اندر، لیب کے اندر ٹیکنالوجی کی مدد سے وائرس تیار کرنا اور دوسری کنٹریز میں چھوڑ دینا، یہ وائرس کی ایجاد، وائرس کی پیداوار یہی انٹرنیٹ کے دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ جو اگلا دور آنے والا ہے انہی جنگوں کا دور ہے، انہی کے درمیان آپ سب کو اپنی قربانیاں بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو بچا کر کے بھی رکھنا۔ عزیزان گرامی وقار، میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں، لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اور آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں۔ جو اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے، یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے۔
तुम समझते हो कि फूल की सेज पर सच कर ये हमारे घर तक आया है तो तुम्हारी काम ख्याली है। ये हम तक अगर पहुंचा है, इसके लिए कई कुर्बानियां, कई लोगों के खून इसमें गए हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे अजीज। इस बात का अलमिया तो है, इस बात की तकलीफ भी है मुझे कि हमारे बच्चे हमारी तारीख से वाकिफ नहीं, पढ़ते भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहते। अब औलाद दिया अल्लाह ताला ने, फिर हुक्म ये फरमाया, ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहा गया कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दें अल्लाह के लिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा तो उसके बदले में आपने जानते हैं तकरीबन आपने 100 ऊंटों को ज़बह कर दिया, ऊंट ज़बह किए। शायद उस ख्वाब की ताबीर हो। दूसरे दिन फिर ख्वाब वही आया, फिर आपने ज़बह किए। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, तब आपने यकीन के साथ ये फरमाया कि मुझे मेरे बेटे इस्माइल की ही कुर्बानी का हुक्म दिया था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी ऊंटों के ज़बह करने में माल भी तो कितना कुर्बान हुआ। तो अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अब वो आखिरी बात है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने करीब, जब अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र पाक शबाब को नहीं पहुंची थी, जवानी के करीब आ रहे, बुला करके कहने लगे कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, ऐ इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा है और अल्लाह का हुक्म ये पाया है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम क्या कहते हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद गिरामी, आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है वो कर जाइए आप, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे को कोई ये कहे, अब ये इसी के लिए शायर ने कहा है, ये मकतब की करामत थी कि फैजान नबुव्वत था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। हाँ, बहरहाल अब जो मामला पेश आया वो पता है आपको। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए मीना में, वो जगह आज भी बाकी है जहाँ हजरे इस्माइल कह करके एक पत्थर रखा गया है, वहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, उनके हाथ पैर को बांध दिया और उसके बाद तेज चाकू से उनके गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन छुरी न चली। रिवायात ये बताती है कि आपने उस छुरी को पत्थर पर मारा, पत्थर 2 टुकड़े कट गए, लेकिन नरम और नाजुक गला नहीं कटा। 2 मरतबा नहीं कटा, तीसरी मरतबा आपने जोर से चलाया तो कट गया, मगर गला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा जन्नत से ले आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटा करके दुम्बा रखा, दुम्बा ज़बह हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ज़बह कर चुके तो अपनी आंखों से पट्टी हटा करके आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे कि मौला तेरा जो हुक्म था वो मैंने मुकम्मल कर। तो जब आपने पट्टी हटा करके देखी तो बकरा ज़बह है और इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत है। तो रब तबारक व तआला ने यूं इरशाद फरमाया, क़द सद्दक़्ता रुया या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तूने हमारे बताए हुए ख्वाब को सच कर दिखाया। वो नादैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल को ज़िब्ह अज़ीम के नाम से पुकारा। अल्लाह ताला ने, अल्लाह तबारक व तआला ये इम्तिहान ले रहा था। ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के साथ, ऐसा नहीं है कि सारे ये कर पाए, वो उस दर्जे के ईमान वाले थे, उनको उसी अंदाज से इम्तिहान लिया। अब जो बात 2 चीजें अर्ज करनी है, पहली बात तो ये है कि बाज मुफस्सिरीन ने और आशिकाने रसूल ने इसमें प्यारा नुक्ता ये बयान फरमाया, गला न कटना, ज़बह न होना, क्या वजह थी? तो फरमाया गया इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक था, उन्हीं की नस्ल में हुजूर तशरीफ लाए। अभी दुनिया में नूर मोहम्मदी को आना था। अब बाज़ मुफस्सिरीन इस बात पर ही नहीं रुकते, बल्कि इन तमाम चीजों को ऊपर तक ले जाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया, वहां पे भी नूर मोहम्मदी उनके पेशानी। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती गर्क नहीं हुई इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में भी नूर मोहम्मदी। बहरहाल दूसरी बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो 4 चीजें थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वतन से हिजरत करना, उनका आग में डाला जाना और उनका जानवरों को ज़बह करना, फिर चौथे नंबर पर औलाद। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में 4 चीजों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। 4 चीजें उसकी बहुत महबूब है। पहली चीज उसका वतन, जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ रह रहा है, उससे मोहब्बत करता है। दूसरी चीज वो अपने माल से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। चौथी चीज वो अपनी जान से मोहब्बत करता है। और इम्तिहान उन्हीं चीजों से होता है